This is the football show now. The Ange Postecoglou revolution continues at Tottenham. They put 5 past Burnley Saturday. Son scoring a hat-trick in that central striker role. Richarlison dropped to the bench. So what did Son bring to the role that the Brazilian hadn't? Let's have a look at this, because these are the average positions. You can see Richarlison, number 9, against Bournemouth, and you can see Son against Burnley, much further forward, Stephen. So what is the difference? Why are we seeing the difference? Well, I think there's 2 factors in this. I think the different styles of players. I think Son likes to run in behind. I think Richarlison tries to be a focal point and wants to bring others into play. Hasn't quite worked for him. I also think the teams that they were playing against, Burnley played a ridiculously high line against a really quick forward line of Spurs, whereas Bournemouth dropped a little bit deeper, made it a little bit more difficult for Richarlison in that game, and obviously Son and Kulusevski as well. But I just think it's the style of play in the individuals. I think Son is always looking to play on that shoulder. He can adapt his game and he can play with his back to goal, but I think he realised very early on that the game and the strengths in his game for this game against Burnley would be running in behind, and he just got the opportunities time and time again. So going forward, is Son now number 1 choice to play in that central position, or is it horses for courses? Yeah, it can depend on the game, but obviously when, like Stephen said, if you're playing a high line like that, Son is absolutely perfect. Because of his running off the ball, because when you've got a player like Maddison, you've got Son stretching the play, it obviously creates space then for Maddison to get on the ball and make things happen, which he's done since he's arrived. And I just think Son just, he led by example, didn't he? He's that real leader when he got himself into positions. That first finish was absolutely outstanding, and you can sort of criticise the defending from Burnley, but the movement from Son, I think you mentioned it with Manchester City, about how they work off the ball. He's brilliant, isn't he, at it? He's the one that will press and win the ball back high up the field. If they lose it, he's the first one to go, and then everybody then goes off his press and his position. So an outstanding performance from Son and Tottenham. 지난 번리전에서 손흥민을 원톱으로 세워서 해트트릭을 달성하자 영국 스카이 스포츠는 히살리송과 과연 무엇이 다른가에 대해서 집중 분석했습니다. 분명 손흥민은 히살리송보다 더 앞에 위치했는데 히살리송은 자신에게 공이 오기만을 기다렸지만 손흥민은 강한 전방 압박을 하고 동료 선수들에게 공간을 만들어주면서 중요한 기회에서는 훌륭한 마무리까지 하며 리더십을 발휘했다고 했습니다. 결국 이런 손흥민을 통해서 토트넘의 경기력이 달라졌다고 평가했습니다. 또한 ESPN은 이런 손흥민이 케인의 빈자리를 못 느끼게 했다면서 이렇게 말했습니다. 손흥민에게 그토록 많은 도움을 줬던 케인이 빠졌다. 손흥민의 득점력을 되찾을 수 있을지 의구심이 들었다. 이런 우려는 근거가 없는 것으로 밝혀졌다. 이 경기는 ESPN이 선정한 주말의 명장면이다. ESPN은 지난 번리전 손흥민의 첫 골을 보고서 손흥민을 늘 그렇듯 능숙하게 터치했다. 마노르 솔로몬과 깔끔하게 패스를 주고받아 수비수 2명을 교묘하게 따돌렸다. 여기서 나온 섬세한 칩슛은 그의 부활을 알렸다며 열광했습니다. 손흥민은 BBC에 이어 프리미어리그 공식 베스트 11에도 들면서 번리전에서 기록한 해트트릭 활약이 얼마나 대단했는지를 다시금 입증해 주었습니다. 프리미어리그 공식 베스트 11을 선정하는 전설적인 공격수 앨런 시어러는 손흥민을 향해 해트트릭을 만들었다. 팀의 핵심 선수가 된 데에 따른 압박감을 즐기는 것 같다 라고 평가했습니다. 시어러는 더 레스트 이즈 풋볼 팟캐스트에서 이번 시즌 손흥민에 대해서 놀라운 전망을 했습니다. 앨런 시어러는 해리 케인이 이적을 했기 때문에 손흥민이 토트넘 핫스퍼에서 뛰는 것을 더 즐길 수 있는 작은 부분이 있을 수 있다고 말했습니다. 또한 손흥민은 번리전에서 놀라운 활약을 펼치며 해리 케인의 대체자라는 것을 입증했다며 해리 케인의 이적에 따른 공백이 전혀 없었다고 말했습니다. 시어러는 손흥민이 실제로 케인이 토트넘을 떠나면서 이득을 보고 있다고 생각한다며 해리 케인이 떠났기 때문에 경기장에서 자신의 개성을 훨씬 더 드러내고 더 많은 것을 할 수 있다고 느낄 수 있다 라고 말했습니다. 그러면서 시어러는 손흥민은 올여름 주장이 되어 주장의 역할을 즐기고 있다고 말했습니다. 손흥민은 케인이 떠나는 것이 이익이 된다는 것을 결코 인정하지 않겠지만 클럽의 새로운 장에는 몇 가지 긍정적인 면이 있을 것이라고 말했습니다. 손흥민의 엔지 포스테코글루 감독이 오고 나서
부활했다는 말을 듣고 있는데 시어의 말처럼 손흥민에게 개성을 드러낼 수 있는 기회가 생겼다는 말은 중요한 지적이었습니다. 포스테코글루 감독은 2013년 호주 대표팀 감독이 임명되어 2015년 아시안컵에서 우승하며 호주 축구 역사적 순간을 만들었습니다. 당시 그가 어떤 감독인지는 호주 대표팀 공격수였던 토미 오어가 말해주었습니다. 그는 자신에게 엔지 감독의 한 말을 들려주었습니다. 난 내가 자유롭기를, 어떤 제약을 받지 않기를 원해. 의심이 들면 앞으로 나아가라. 긍정적으로 경기해라. 그게 잘 풀리지 않는다고 해도 내가 널 지지해줄게. 많은 이들은 이 말이 바로 엔지 포스테코글루 감독의 이름을 딴 엔지볼이라면서 공을 보유하면서 창의적인 기회를 만들어내는 것, 그 기저엔 물러서지 않고 앞으로 나아가는 공격적인 스타일이라고 말했습니다. 손흥민은 이번 경기 후 자신의 철학을 다시 한번 밝혔는데 손흥민은 EPL에서 뛰고 있기 때문에 많은 부담감을 가질 수밖에 없다. 그래서 때때로 많은 선수들이 축구를 통해 얻는 행복이 얼마나 중요한지 잊는다. 또 축구를 즐기면서 하는 것을 잊고 산다 라고 말했습니다. 이렇게 행복하게 즐기는 축구를 하겠다는 손흥민의 축구 철학과 엔지볼은 정확하게 맞아떨어졌습니다. 이 때문에 이번 시즌 손흥민의 활약이 더욱 기대되고 있습니다. 그런 가운데 지금 이적 시장을 이틀 앞두고 사우디에서는 또다시 손흥민의 이름이 거론되고 있습니다. 사우디 알 리티하드가 리버풀의 모하메드 살라를 기어코 영입하려 하는데 지난주 1억 5천만 파운드, 한달에 약 2,500억 원을 제안했지만 리버풀 클럽 감독은 거절했습니다. 클럽 감독은 살라는 파명이 아니다 라고 했는데 오히려 알 리티하드는 5천만 파운드를 올려 2억 파운드, 하나로 약 3,340억 원을 제안했습니다. 일각에서는 이번에 거액으로 리버풀을 리빌딩할 수 있는 마지막 기회라고 했습니다. 살라가 사우디행을 택한다면 크리스티아노 호날두의 최고 연봉 2,816억 원을 능가할 것이라고 했습니다. 그런데 알 리티하드는 지금 살라와 함께 손흥민과 데브라 인원까지 영입하는 것을 목표로 하고 있습니다. 지난 2021-2022 시즌 손흥민은 23골을 몰아치며 득점왕을 차지했는데 이에 사우디는 막대한 자금을 앞세워 손흥민 영입에 뛰어든 바 있습니다. 하지만 손흥민은 바로 거절했습니다. 당시 알 리티하드는 손흥민의 연봉으로 3천만 유로, 한달에 약 427억 원을 제시했는데 이것은 지금 받는 연봉의 2배가 넘는 금액이지만 데스타들에 비하면 적은 금액이었습니다. 일각에서는 이 정도는 손흥민이 정말 현재 언론들이 주장하는 에이징 커브가 오고 팀에서 제 역할을 하지 못할 때 생각해볼 만한 수준이라고 했습니다. 손흥민은 사우디행에 대한 질문에 내가 사우디에 가고 싶었다면 여기 있지 않았을 것이다. 나는 축구라는 것을 좋아한다. 물론 돈도 중요하지만 잉글리시 프리미어리그에서 뛰는 것이 꿈이었다. 많은 선수들이 사우디를 향하는데 정말 흥미롭다. 하지만 EPL은 여전히 나에게 꿈이기 때문에 이번 시즌이 기대된다 라고 말한 바 있습니다. 국내 팬들은 나중에 손흥민의 다른 축구 스타들처럼 사우디에 간다고 해도 천문학적인 금액으로 갔으면 좋겠다고 하면서 베컴에 대한 이야기를 꺼냈습니다. 이번엔 살라 영입을 하면서 과거 2007년 데이비드 베컴을 미국 메이저리그 사커로 유인했던 제안과 비슷하다고 했는데 베컴은 당시 LA 갤럭시로 이적할 때 향후 자신의 메이저리그 팀을 창단할 수 있는 기회를 얻었다고 말했습니다. 손흥민은 만약 나중에 사우디로 간다면 천문학적인 금액을 받고 자신의 팀까지 창단할 수 있는 수준이 되어야 한다는 것입니다. 일부 팬들은 이런 염원을 짠돌이 랩이라면 해낼 수 있다고 우스갯소리도 했습니다. 지난 7월 기브미 스포츠는 올여름 수많은 유명 선수들이 프리미어리그에서 사우디 프로리그로 이적하고 있지만 손흥민은 그렇지 않을 것이라고 말했습니다. 손흥민은 최근 중동에서 카림 벤제마, 호날두 합류할 기회를 얻었지만 거절했다는 것입니다. 이 매체는 손흥민이 데일리 메일을 통해 이렇게 말했다고 했습니다. 지난 시즌 육체적으로 정말 고생했다. 이번 시즌에는 내가 우리가 모두 아는 소니라는 것을 증명하고 싶다. 이상 쓸망이었습니다.